حکومت مخالف تحریک کا اگلا مرحلہ، پی ڈی ایم نے بنوں میں میدان لگا لیا، اسپورٹس اسٹیڈیم میں پارٹی پرچموں کی بہار، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کا جلسے سے خطاب شیڈیول۔ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کس سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جعلی حکومت کے ساتھ اور جعلی حکمران کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے تو یہ خارج از امکان، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس اسمبلی کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وقت پورا کرے، میرے خیال میں یہ پھر بنیادی اور اصولی موقع سے اختلاف ہوگا۔ جعلی حکومت کے ساتھ قومی ڈائیلاگ خارج از امکان، استعفی اور لانگ مارچ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کافی وقت ہے، پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات نہیں، حکمرانوں سے جان چھڑا کر ہی دم لیں گے، مولانا فضل الرحمان کی ڈی آئی خان میں میڈیا ٹاک۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ، وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او کبھی نہیں ملے گا، عوام بے مقصد احتجاج سے لا تعلقی کر چکے، کسی کو ترقی کے سفر میں رخنہ نہیں ڈالنے دیں گے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ سابقہ گٹھ جوڑ لٹیرا گروپ جو تھا ان کی آپ داستان نکالیں تو زرداری صاحب سے شروع ہوں اور شریف فیملی پہ آ کے بریک لگائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے افراد اور ایسے گروپ نظر آتے ہیں جو نہ صرف مل اونر ہیں بلکہ اس پورے پروسیس کے بینیفیشری بھی رہے ہیں۔ اس مافیا کو بھی ہم ٹھکانے لگائیں گے۔ زرداری سے شریف فیملی تک لوٹ مار کی طویل داستان، حکومت مافیاز کو 100% ختم کر کے ہی دم لے گی، لفافوں میں رکھے استعفوں کو فنگس لگ گئی، نیب کے ہر سوال پر شہباز شریف کہتے ہیں میں نہیں جانتا، فردوس عاشق عوام کی تنقید۔ منی لانڈرنگ ریفرنس، شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور کی احتساب عدالت میں پیش، نیب کے گواہ ابراہیم کا بیان قلم بند، 13 برس بعد ریفرنس دائر کرنا بدنیتی ہے، قومی خزانے کی ایمانداری سے حفاظت کی، لیگی صدر کی گفتگو سماعت 12 جنوری تک ملتوی۔ صاف پانی کمپنی کیس میں پیش رفت، احتساب عدالت نے شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد کے وارنٹ جاری کر دیے، دونوں کو گرفتار کر کے 23 جنوری کو پیش کرنے کا حکم۔ 45 بسیں نہیں چلا سکتا تھا یہ اس ایک روڈ پہ، اس کے لیے باہر سے کمپنی لائی گئی۔ سوال تو بنتا ہے باہر سے کیوں لائے آپ؟ ایک ہی کمپنی، اس کی مرضی کی پرائس پہ آپ نے اسے بڈ دے دی، کوئی کمپیریٹیو بڈنگ نہیں ہوئی۔ اب اس نے بڈ کیا دی جی؟ فی کلومیٹر 3.80 $3.80 فی کلومیٹر کرایہ لے گی وہ کمپنی بس چلان دا۔ یہ لوٹ کا مال کہاں جا رہا تھا؟ چوراں دا کپڑا، لاٹھیاں دا گاز، ایک چوراں دا کپڑا نہیں سی، یہ غریب عوام دا کپڑا سی۔ شہباز شریف نے میٹرو بسز کا غیر قانونی ٹھیکہ دیا، بولی کا عمل غیر شفاف تھا، ایک غیر ملکی کمپنی نے اپنی مرضی کا ریٹ بڈ کیا، شہباز گل کے اپوزیشن لیڈر پر الزامات کی بوچھاڑ، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، معاون خصوصی۔ لاہور میں شہباز گل کے جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر لیگی کارکنوں کی شدید نعرے بازی، واپسی آتے ہوئے گاڑی پر حملہ ہوا، مکے برسائے گئے، معاون خصوصی کا الزام۔ کورٹ سے نکل رہا تھا تو ان کے کچھ کارکنان وہاں پر تھے جو بھیجے گئے تھے، ظاہری بات ہے اسی پرپز کے لیے، تو جب میری گاڑی وہاں سے نکل رہی تو حملہ آور ہوئے، پیچھے سے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا گاڑی پہ، لیکن وہاں پر پولیس بھی تھی، انہوں نے بھی بیچ بچاؤ کیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب مافیا کو آپ ٹیک آن کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ اللہ کے اوپر یقین پختہ ہے، خان کا سپاہی ہوں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ حوصلے نہیں توڑتی۔ مہنگائی آسمان پر، معیشت درست سمت پر چلنے کا دعویٰ جھوٹ، عمران صاحب صرف آپ کی معیشت درست سمت پر جا رہی ہے، مالی سال کی ہر سہ ماہی میں عوام کو لوٹنے کی پلاننگ کی جاتی ہے، مریم اورنگزیب کی تنقید۔ طالب علم اسامہ قتل کیس، گرفتار پولیس اہلکاروں کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، وقوع کی تصویر نہ لینے پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا اظہار برہمی، تفتیشی افسر کی سرزنش۔
मानसहरा में अफसोसनाक वाकया, घर में गैस लीक होने के बायस दम घुटने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मज़ीद 52 अफराद जान से गए। अब तक 10,461 अमवात, 2,118 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,92,594 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 37,740 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए इकदाम। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 कमर्शियल इमारतें सील। बाजारों और दुकानों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, इंतजामिया की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। हेड मास्टर्स की सिलेक्शन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने का फैसला। कराची को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन। महमूदाबाद नाले के अतराफ में तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, मकानात के इजाफी हिस्से मिसमार। चंद हफ्तों की मिठास के बाद चीनी फिर से कड़वी। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी। आम दुकानों पर 90 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों को वजीर आजम से फिर नोटिस लेने का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया है कि वो मच वाक़े में लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए जल्द कोयटा जाएंगे। उन्होंने दरख्वास्त की है इन लवाहिकीन से कि शोहदा की तदफीन करें। शोहदा के दुख दर्द में वो बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि उनके मुतालिबात का एहसास है। जानते हैं पड़ोसी फ़िरक़ावारियत को फरोग दे रहा है। सानह मचका और कोयटा में चौथे रोज भी धरना जारी है। ऐसे में शेख रशीद, जुल्फी बुखारी और अली जैदी मुज़ाकरात के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुज़ाहिरीन मज़ीद थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आएँ, उन्हीं से ही बात होगी, उन्हीं से ही मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आएंगे तो ही अपने प्यारों की तदफीन करेंगे। तो ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि लवाहिकीन से ताज़ियत करने के लिए जल्द ही कोयटा जाऊँगा। इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि दरख्वास्त है कि शुहदा की तदफीन करती जाए। शुहदा के दुख में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि उनके मुतालिबात का एहसास है, और ये भी कहा कि जानते हैं कि पड़ोसी फ़िरका वारियत को फ़रोग दे रहा है। सानह मच के हवाले से मजीद बात करेंगे। कोयटा में चौथे रोज भी धरना जारी है। मुजाहिरीन का शोहदा की मैयतें रख कर एहतजाज। वजीर आजम के आने तक तदफीन नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है मुजाहिरीन का। मुजाहिरीन मुतालबे पर कायम है, जबकि वजीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा उधर जाकर शुरका के पास पहुंचे, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की। आपको बताते चले कि मुजाहिरीन इस बात पर सरापा एहतजाज है कि जब तक वज़ीर आज़म खुद नहीं आएंगे तब तक ये मैयतों की तदफीन नहीं की जाएगी। और अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट भी किया है। उनका ये कहना था कि मैं जल्द ही सानह मच के जो शुरका हैं उनके पास जाऊँगा, और इज़हार ताज़ियत भी किया उन्होंने, और उन्होंने दरख्वास्त की है कि तमाम मैयतों को दफना दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि मच वाक़या अफसोसनाक है, इसमें मुल्क दुश्मन अनासर मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अनासर बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म यकीनी तौर पर यहाँ आएंगे। वज़ीर आला जाम कमाल का मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ा सानिया गुजरा है, इसके हवाले से पूरा मुल्क बल्कि पूरे जितने भी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, सारे अक़वाम है, उन सब की दुआएं जिन शुहदा के लिए, जिन लोगों पे ये कबूलियत हुई है दाइश वालों की और बाकी इस तरह की तंजीम जो इस तरह के अनासर बनते हैं और चीज़ों को ख़राब करते हैं पाकिस्तान में और
पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान कौम के दुश्मन है, यहाँ के रहने वालों के लिए और यहाँ के अमन के लिए, जिसमें बहुत सारे हाथ हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस कम्युनिटी से दुश्मनी रखते हैं, जो बलूचिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, सबसे वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में इस तरह के मामलात, इस तरह की चीज़ें हों ताकि वो उसको और एक रंग दे के और ख़राबी की तरफ ले जाएं। वज़ीर आज़म की हैसियत से यकीनी तौर पे वो आएंगे, सदर पाकिस्तान भी आएंगे, वज़रा भी आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे। और वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि मच वाक़े में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। कुलभूषण भी बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था। सबसे अपील है कि दुश्मन से आगाह रहें, शुरका जाँ बहक अफराद की तदफीन कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान यकीनी तौर पर यहाँ आएंगे। वज़ीर बहमी अमूर हज़ारा बरादरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं।